हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्चे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी रे। तो पे आज आम +3 फास्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 2 रे यूनिट 1 रही काव्य कविता। तो काव्य कवितारू 1 मार्क विशिष्ट केतोटी प्रश्न आलोचना करवा। तो देख, जो मैंने चैनल को प्रथम थर आसुँच चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव, जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो चलो आरंभ करवा। तो देख, प्रथम प्रश्न रही महाकाव्य को इंग्राजी रे कौन कहुए। महाकाव्य को इंग्राजी रे कौन कहुए। तो महाकाव्य को इंग्राजी रे एपिक कहुए। बुझेगा एपिक। तो इलियाड इलियाड और ओडिसी रचयिता किए। इलियाड और ओडिसी रचयिता होचंती होमर। होमर होचंती इलियाड और ओडिसी रचयिता। नेक्स्ट अच्छी भर्जिल रचित महाकाव्यर नाम कौन। भर्जिल रचित महाकाव्यर नाम हूँ एनिड। एनिड हूँ। तो नेक्स्ट अच्छी देख, महाकाव्यर नायक जड़े किपरि हेबा उचित। महाकाव्यर नायक जड़े उत्तम पुरुष हेबा उचित। महाकाव्यर नायक जड़े कौन हेबा उचित ना उत्तम पुरुष हेबा उचित। नेक्स्ट अच्छी महाकाव्यर नायिका किपरि हेबा उचित ना महाकाव्यर नायिका उच्च वंशय सुंदरी मिष्टभाषी हेबा आवश्यक। नेक्स्ट अच्छी महाकाव्यर केतोटी स्वर्ग रहा आवश्यक ना महाकाव्यर 8टी स्वर्गरु कम हेब नहीं। महाकाव्यर 8टी स्वर्गरु कम हेब नहीं। तार मोस्ट इंपोर्टेंट पिलाने देख, ध्यान दे सुन। महाकाव्यर नामकरण किपरि हेबा उचित ना महाकाव्यर नामकरण नायक नायिका बा मुख्य घटना उपर आधारित हेबा उचित। नेक्स्ट अच्छी महाकाव्य आरंभ में क्या स्मरण कराए। महाकाव्य आरंभ में इष्ट देवता को स्मरण कराए। इष्ट देवता को। नेक्स्ट अच्छे महाकाव्य पाठ कले कौन प्राप्ति हुए ना महापाठ्य प्राप्त कले धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि प्राप्ति होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति होता है। परवर्ती प्रश्न अच्छे महाकाव्य कौन वर्णना रही ना महाकाव्य सकाल संध्या रात्रि मृगया जलक्रीड़ा वनयुद्ध रमणर वर्णना रही अच्छी। बुझेगा। नेक्स्ट अच्छी देख, कर साधु जने मन को एक कर धीरे ध्यान नीलाचल नायक यार रचयिता किए। यार रचयिता होती दीनकृष्ण दास। कर साधु जने मन को एक कर धीरे ध्यान नीलाचल नायक यार रचयिता होती दीनकृष्ण दास। बुझेगा। नेक्स्ट अप्राकृत प्रेम मूर्ति जयधारा जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त कर अवतरी यार रचयिता होती कवि अभिमन्यु सामंत सिंगार। क्लियर। नेक्स्ट कवि महाकाव्य आरंभ में क्या स्मरण रखे ना कवि महाकाव्य आरंभ में भगवान स्मृति और तांकर लीला वर्णना को आभिमुख्य रखी कवि काव्य आरंभ करी भगवान को स्मरण करथांती। बुझेगा पिलाने। नेक्स्ट महाकाव्य को केते भाग विभक्त कराई ना महाकाव्य को 2 भाग विभक्त कराई जथा से गुड़िक है स्वरत स्फूर्त महाकाव्य और साहित्यिक महाकाव्य। नेक्स्ट अच्छी एपोसर प्राथमिक अर्थ कौन ना शब्द। एपिक शब्दटी क्यों आसी ना ग्रीक शब्द एपोस रु आसी। पोएटिक्स रो कवि किए अरिस्टोटल। पोएटिक्स रो कवि होचंती अरिस्टोटल। नेक्स्ट अच्छी कालिदास को महाकाव्य 2टी नाम लेख। कालिदास को महाकाव्यर 2टी नाम होची रघुवंश और कुमार संभव। रघुवंश और कुमार संभव। नेक्स्ट अच्छी देख, पैराडाइज लस्टर कवि किए। पैराडाइज लस्टर कवि किए ना मिल्टन। मिल्टन होचंती पैराडाइज लस्टर कवि। नेक्स्ट अच्छे मेघनाद बध महाकाव्यर कवि की। मेघनाद बध काव्यर महाकाव्यर कवि की ना माइकेल मधुसूदन। मेघनाद बधक महाकाव्यर माइकेल मधुसूदन होती कवि। नेक्स्ट अच्छी महाकाव्य कहार प्रतिनिधि ना महाकाव्य गोटे जातिर सामग्रिक चेतनार प्रतिनिधि। नेक्स्ट अच्छी सारला दास को रचित महाभारत क्यों काव्य भाव में ग्रहण कराए ना सारला दास को रचित महाकाव्य साहित्यिक महाकाव्य भाव में ग्रहण कराए। साहित्यिक महाकाव्य। परवर्ती प्रश्न अच्छी कवितार एक संज्ञा निरूपण कर। इंग्राजी कवि
କଲେରିଜ୍ କହନ୍ତି କବିତା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସହାବସ୍ଥାନ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ 25 ନମ୍ବର କବିତାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ? କବିତାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କବିତାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। କବିତା ଉଚ୍ଚ ଭାବାବେଗର ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ। ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନଲ୍ଡଙ୍କ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା କବିତା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ପ୍ରକାଶ ରୂପ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଶବ୍ଦାର୍ଥୋ କାବ୍ୟମ୍ କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ରୁଦ୍ରଟା କହିଥିଲେ ଶବ୍ଦାର୍ଥୋ କାବ୍ୟମ୍। ଏହା ରୁଦ୍ରଟା କହିଥିଲେ। ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟମ୍ ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟମ୍ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟମ୍। ପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ କାଣ୍ଡ ପର୍ବ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ନା ବୁକ୍ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟରେ ବୀର ନାୟକଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହିରୋ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟରେ ବୀର ନାୟକଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହିରୋ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟର ନାୟକ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟର ନାୟକ ଧୀରୋଦାର ହେବା ଉଚିତ। ଧୀରୋଦାର। ଡାଭିନ୍ କମେଡ଼ିଆର ଲେଖକ କିଏ? ନା ଦାନ୍ତେ। ନୈଷଧୀୟ ଚରିତ୍ରମର ଲେଖକ କିଏ? ନା ଶ୍ରୀହର୍ଷ। ଇପିକ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କାହାଣୀ କିପରି ଗଢ଼ି ଉଠେ? ଜାତୀୟ ଇତିହାସ ବା ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଇପିକ୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର କରି କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଏପିସୋଡ। କାବ୍ୟଶ୍ରୀ ଆତ୍ମା ଧ୍ୱନି ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି। ରୀତି ଆତ୍ମା କାବ୍ୟଶ୍ରୀ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବାମନ କହିଛନ୍ତି। ରମଣୀୟତା ହିଁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହା ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟର ଶରୀର କିଏ? କାବ୍ୟର ଶରୀର ହେଉଛି ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟମ୍ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବକ୍ର କବି ବ୍ୟାପାର ଶାଲିନୀ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଆଲଙ୍କାରିକ କୁନ୍ତକ କହିଛନ୍ତି। ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ମେଟ୍ରିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କବିତା ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ରଚନା କିଏ କରିଛନ୍ତି? ନା ଜନସନ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କବିତା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆନନ୍ଦମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାହିତ ମନର ଦଲିଲ। ଏହା ଶେଲି କହିଥିଲେ। କବିତା ଶବ୍ଦଟି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ନା କବି ଶବ୍ଦରେ ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ କବିତ୍ୱ ଓ ତା ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ କବିତା ଶବ୍ଦ ନିଷ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ବୁଝିଲା? ତ ଏଇଟା ଦେଖିନେବ। ମୁଁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଆପାର କାବ୍ୟ ସଂସାରେ କବିରେବ ପ୍ରଜାପତି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିନେବ। ଲିରିକ୍ସ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଥିରୁ ଆସିଅଛି? ନା ଲିରିକ୍ସ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଲ୍ୟାର ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ଲିରିକ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲିରିକ୍ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ବାଦନ କରି ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶରେ କବିମାନେ ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଲିରିକ୍। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଦେଖ ଲିରିକ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଲିରିକ୍ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ବାଦନ କରି ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶରେ କବିମାନେ ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ଲ୍ୟାର କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଲିରିକ୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଗୀତି କବିତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? ନା ଗୀତି କବିତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଗାୟକ। ଗୀତି କବିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କବିତା ବା ପଦ୍ୟାଂଶ ଗାନଧର୍ମୀ ତାକୁ ଗୀତି କବିତା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। କବି ହୃଦୟର ସଙ୍ଗୀତ କିଏ? କବି ହୃଦୟର ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୀତି କବିତା। ଗୀତି କବିତାର ଗୌରବ କିପରି ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ? ଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତି କବିତାର ଗୌରବ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ଗୀତି କବିତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଠାରୁ କାହିଁକି ଅଧିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟୀ? ଗୀତି କବିତାର ହୃଦୟ ଆବେଦନ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ସମନ୍ୱୟ ଅଧିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଗୀତି କବିତା ଅଧିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ। ଗୀତି କବିତାର ଆତ୍ମା କିଏ? ଗୀତି କବିତାର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଗୀତି କବିତାର ଆତ୍ମା। ଗୀତି କବିତା ଅନ୍ୟ କବିତା ଠାରୁ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର? ନା ଗୀତି କବିତା ଅନ୍ୟ କବିତା ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ଏହା ଗୀତି ଭାଗ। ଗୀତି କବିତାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ।
ଭଜନ ଜଣାଣ ଠାରୁ ଏକପଦୀ ଗୀତ ରୀତି କବିତାର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ସଙ୍ଗୀତ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଆପଣା ଛାଏଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସଙ୍ଗୀତ। ଗୀତ କବିତାର କବି କିପରି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ନା ଗୀତି କବିତାର କବି ଆପଣା ଛାଏଁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆର ସ୍କୋର ପେପର 2ର ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ 1 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।